จับดามเรื่องหม้อเรื่องนี้อมปีตัวไอโปรดบอยเยอะในเมียนชมูทาไมเคิลยูแมนก็คือชีสปัตจะก็เหมือนแน่แต่คอมปรังทัวการคลังเหม็นเต้นผลใต้โดยซาแต่ก็คอมปรังทัวการคลังเป้ก็เมียนไปเวลีออยครัวซาหรือบอกก็ได้แต่ทัวออยตุ่มแหนตำนองนกนองครัวซาหรือบอกก็กันแต่ยับเยินโตปีหมวยไงโตหมวยไงหอยแทนแต่เมียนไม่เปล่าเนี่ยจุดค้างเหมือนแน่แต่เมียนชมูทาเควินโอดอยตั้งใจมาอวดเมียนดักโกนหรือบอกไม่เชื่อหรอโหดป้าแต่เราบอกเควินลอยคลางเหม็นเต้นเกมเมนเตเล่บุกจุ่มเนียนที่เมนเตเล่แต่มวยนั่งไอ้ปลาเหม็นชี้เอาไว้นกน้องแต่บ้านแต่ง้อหอยแทนแต่เมียเราบอกเล่นทำไมจิตรานเตี้ยพ้องนะป้าได้ทัวร์ก็กันแต่คอมปรังทัวร์การคลังเจมอนตัวเตี้ยแต่ใบเตรียมเตี้ยกันอยู่ครัวซาเราบอกก็ตลอดมาวิ่งปนตายังมือเต้าสมาชิกนกน้องครัวซาเราบอกก็แต่งอ้อมีหน่อยนะมันเนี่ยจองอ้อกว่าทัวร์จังเต้กรุกเนียนกน้องแต่โดยเจียประปนโกนให้นางออกปมาได้เราบอกก็คือกรอนแต่จองอ้อกอดมีนไปเวลีกรุบครอนสำหรับครัวซาแต่ปนนอแต่ไมเคิลก็โน้ตแต่มันควอลก็โน้ตแต่มันต่อคอมปรังทัวร์การเราบอกกอดมันต่อเตี้ยโปรกอดกับบ้านกระทานี่คือเชียร์มาโชว์บายหรอผมพอดให้ได้อาจเพื่อครัวซาเราบอกกอดมีนก็ได้ซอกเชียงมวลบ้านจำนายชีวิตนอกกันไลน์ทัวร์การเราบอกไมเคิลวิ่งคือหล่อครั้งเหม็นเต้นโปรธาก็คือชีสถาปัตย์ก็สำนับเชื่อระบบประเทศกรมคุณก็แต่มาดองตัวใบจีไมเคิลหมดทัวร์การยืดหรือก็ชลูกเนียจะมวยนักอัตติชนก็ได้สมโตแต่ขยมอยืดโปรธาเมียนอาหลังงงน้ำเหมือนดังเต้ชิลานลัมโบกินีโปรกระหอมมอดน้ำกันไลน์จอดลานระบบขยมได้ลานลัมโบกินีโปรกระหอมนั้นกับเปเตอร์คือจิลานระบบอัตติชนนั่งเองปนใต้โดยซาแต่ไมเคิลคือจิบกันลักสำนับเชื่อระบบมาจากกรมหุ่นได้ไอโดจุ่มโนโจกรมหุ่นบ้านรอปอนเลียนอล่าทัวร์เอาจะไว้นี่ระบบก็โนแต่ดอการเงียเอากอดทัวร์ระโหดมันได้แค่เลยหากกอดหน้ามนุษย์ได้สกุลหนึ่งการเงียโดยจิไมเคิลก็นั่งมันเหมือนโดยเอาการเงียนู้ระบบเจนปีได้ระบบกอดบานเลยตัวใบจิตไงนู้คือจิตไงประกวดหาตึกระบบแบนคนโปรระบบกอดอย่างน่ากอดได้ก็กอดมันจอการเงียระบบกอดได้คือกอดตัวเมื่อการประกวดระบบโกนโปรกอดแต่บุตรเพลแต่ผลนอกคือตัวเอาแต่บ้านหายมันต่อมาเทียกอดก็ตลบตัวเพื่อการระบบกอดเอาแต่วิ่งได้โกนระบบกอดก็บ้านดังซับต่อหายท่าปาระบบผู้เก๋จ้องตัวเพื่อการครั้งเชียงหมอเมื่อผู้เก๋ประกวดตัวเตี้ยจ้องในใจท่าส่งไปแต่ครูบังเรียนหาตึกระบบแบนก็เมื่อตัวหาโดยจะโยจัดตุกได้จมวยหนังแบนครั้งเชียงไมเคิลได้เตยจีปาระบบเก๋ตัวเตี้ยเราไปได้ไมเคิลตลอดมาดอกแต่วิ่งประปนระบบกอดก็บ้านในใจท่าบ้องโกนระบบป่วยเยอะผู้เก๋จ้องแต่บ่จุ่มรวมจุ่มขึ้นมาดองบ้องไอ้ทรงจะมาในก่อนไลฟ์เพื่อการเหมือนง่ายบ้านอ๋อแต่ไมเคิลกอดกับบ้านไปได้ไซด์หากอดกับบ้านในใจท่าบ้องคอมปรังเพื่อการรอทั้งไงนี่คือหนังใบเนี่ยนะคือหนังใบแต่โอนให้หนังโกนระบบป่วยเยอะนั่งไอ้ไงนามวยบาเซนจีบ้องมันลาวหนังนายจะซีโอระบบกรมหุนครัวซาระบบเยอะนั่งมีก็ได้สกครั้งจริงนี่กลายไปแต่ก้อนในเย่จ๊อบกอดกับบ้านบางตัวหนังใบเมื่อการเงียระบบกอดบันต่อตีดปนใต้โดยซาแต่เตเล่บัญชีบีเมียนจานเป้ถั่วกอดจับเตเล่โยมอจะล้อมกอดใบจะจับโยเตเล่บัญชีก่อนตุ้มรอยหมอตัววิ่งหายกับบ้านบัญชีเอาเวียห้องหมอบอกกับบ้านระบบกอดถั่วกอดกันแต่มัวมาเอาคังคลังลางเจียมบนแถมตีดกอดกับบ้านทรายเจปลาเจียมจักแต่มาดองเฮ้ยให้เราไว้บ้านเจปลาเจียมจักทั่วบ้านขยมมาแล่ส่งใบตาเขมรกับมับในจุดแก้วินเอาแต่เมียนเตเล่ประหูจุ่มนิ่งแต่อาบัญชีบ้านกรุบย่างจุ่มนายขยมไว้มันได้เคยมีเอาไว้หล่อหมอเอาขยมซ้อกลายมอกอดกับบ้านเจนเตาแข่งกราบแค่หนังใบตรอติงเตเล่ประหูจุ่มนิ่งโยมปลาได้ผลใต้โดยซาแต่เราเป็นลูกคือวิจุกเราคลายเหม็นเต้นต่อให้หางลูกตุ่มในเซมเซ็กบัสเตอร์แต่กรุบหางอ้อต่อให้แต่สำนางล้อน้องเมียนหางมวยได้เหมือนตอนบัตเวียได้บอกกับเลิกนกน้องหางนุกก็เหมือนโซเมียนจราได้โดยซาแต่ยมจังปูเกนน้องเคลียร์ตลอดตกแต่บัตอ้อต่อให้ไมเคิลชีมดาวสไมโรดครวนไอ้ผลใต้ก็เหมือนไอโรเคยเต้ถั่วกอดกันแต่มัวเมาให้มีอารมณ์ทนท็อปนั่งจีวิตหรือว่ากอดคลางเหม็นเต้นกอดก็มาตุ่มแหลกครวนได้ตัวเลิกเกรดแต่เกยกำปงแต่ต่างโลนั่งสาวแต่ไปนู้กอดก็มาเนี่ยตัวเคยบรรทุกจุ่มไล่มวยบรรทุกกอดก็มาสาวระบองได้โจตกน้องบรรทุกนู้หากกอดก็มาจูบจมวยนั่งบดองมันแน่ได้กำปงแต่แกชนายเอาไว้มาย่างไมเคิลก็ซัวตัวบดองมันแน่โนทาสมโตตาโนตินี่มีลุเตเล่บุกจุ่มนี้หรือออดเตเล่ได้ไอทัวเอาจีบระบอยยังเงียนเพียบงี้ซัวจิมวนบ้านนะอ๋อเมียนตาแต่การเปิดโต๊ะขยมมันจังออยเวียตัวโลกเต้แต่โดยซาแต่ขยมเมื่อโต๊ะโลกคือจิมมันหล่อขยมสุกจัดออยเวียตัวโลกตัวจ้องได้บ่รอได้เมื่อโต๊ะจัดหล่อมันนี่กอดเมียนชโมทาโมที่กอดกับบ้านนอไมเคิลได้โจตัวขนมแคลงสตอกตุ่มนิ่งให้กับโยเตเล่มุ้ยมาออยไมเคิลฟรีตายมาดองขยมออยโลกฟรีโดยซาแต่ขยมเมื่อโต๊ะโลกคือจิมมันหล่อผลใต้ขยมประมูลหายนะขยมมันติดตัวเวียยอมาเวนเต้ไมเคิลมาดอกบอลฟรีมันเนาะเลยกอดกับมันประกายเอาไว้ได้ให้กอดก็ตัวโยเตเล่นู้หมอบแต่วิ่งผลใต้เราไปแต่ก็ตลอดมาทัวร์การบรรทอนเอาแต่วิ่งกอดกับมันดังท่าเตเล่ประหูจุ่มเนียมือนุกกล้าบีไอ้เหมือนเชียบัดบางตัวบ้านหายเวียก็ไอ้เหมือนเชียอ้อยเหมือนทอยด้วยดำลาสำเลงดอกบอสแค่ในหม้อดมคานกอดไปแต่กอดของปงแต่ทัวร์การบ้านเตียดพ่องเชียพิเศษให้แต่ไอ้ซาไปเวลีตัวมุกทัวร์เอาแค่ดอกบอกอดทัวร์การเงียประจำไงดอกบอเวียบ้านโดยรอเลื่อนเชียงธรร
รมดาបានថែមទៀតផងតែនៅយប់នោះ Michael គាត់នៅតែមិនទាន់ជឿនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះទេហើយគាត់គិតថាខួរក្បាលរបស់គាត់ប្រកាសជាមានបញ្ហាអ្វីហើយព្រឹកឡើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះថា Jenny មិត្តភក្តិប្រពន្ធរបស់គាត់បានព្យាយាមរៀបគម្រោងការនាំប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅជីមដើម្បីហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យប្រុសចូលមកញ៉ាយប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើឲ្យ Michael ប្រច័ណ្ឌលេងអីអញ្ចឹងទៅ Michael ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានស្ដីឲ្យ Jenny តែម្ដងមនុស្សស្រីដូចជានាងគ្មានថ្ងៃជួបមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដទេធ្វើឲ្យ Jenny ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលចេញពីផ្ទះ Michael ថែមទាំងបើកឡានកឹងរបស់លេងដែល Kevin Order យកមកអួតកូនរបស់គាត់ថែមទៀតផងនៅថ្ងៃនោះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅរក Morty ម្ដងទៀតព្រោះអីគាត់គិតថា Morty ប្រហែលជាពិធីករប្រចាំទូរទស្សន៍ណាមួយហើយ Morty ក៏កំពុងតែមកថតកម្មវិធីទូរទស្សន៍អ្វីមួយដើម្បីកុហកបោកប្រាស់គាត់ជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែ Morty គាត់នៅតែអះអាងថាគាត់មិនបានកុហកទេហើយតេឡេពហុជំនាញមួយនេះវាពិតជាអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានពិតប្រាកដមែនទាំងការសារពេលវេលាទៅមុខការបញ្ឈប់ពេលវេលានិងការសារពេលវេលាថយក្រោយប៉ុន្តែការសារពេលវេលាថយក្រោយគឺបានត្រឹមតែសារទៅមើលអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចកែប្រែអតីតកាលបានទេមុនពេលដែលបាយគ្នា Morty បាននិយាយដាស់តឿន Michael ថាមុនពេលដែលឯងប្រើតេឡេមួយនេះឯងត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អមុននឹងចុចអ្វីម្ដងត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនថ្ងៃស្អែកឡើង Michael ក៏ទទួលបានការងារធំពី Amber ដែលជាចៅហ្វាយនេះរបស់គាត់ល្មមហើយបើសិនជាគាត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនជនជាតិជប៉ុនយកព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាន Amber នឹងឲ្យ Michael ក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ថែមទៀតផងធ្វើឲ្យ Michael សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានណែនាំ Jenny ឲ្យ Amber នាំទៅដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែល Michael ត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញថ្ងៃនោះចៃដន្យអីវាគឺជាថ្ងៃដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេណាត់មកធ្វើពិធីជប់លៀងជុំគ្នាមានទាំងប្រពន្ធកូនហើយនិងម៉ាក់ប៉ារបស់ Michael ក៏បានមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែ Michael គាត់ខ្ជិលមកអង្គុយញ៉ាំអីជប់លេងជាមួយនឹងគ្រួសារព្រោះថាគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើការងាររបស់គាត់ក៏បានចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខរហូតដល់ពិធីជប់លៀងបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានទៅធ្វើការរបស់គាត់បន្តទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានចូលមករអ៊ូរទាំរំខានការធ្វើការរបស់គាត់ទៀតហើយបងគិតតែធ្វើការរហូតអញ្ចឹងបងមិនអាចខ្វល់ពីកូនរបស់ពួកយើងសោះMichael ដោយសារតែខ្ជិលស្ដាប់ប្រពន្ធរអ៊ូរទាំប្រពន្ធស្ដីឲ្យខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខទៀតរហូតដល់ពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់រអ៊ូរទាំចប់នៅពេលដែលគាត់សាកដើរឡើងទៅមើលគាត់ក៏បានឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចជារអ៊ូចប់បានមួយសន្ទុះហើយតែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងដូចគ្នានាងក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អដែរដែលត្រូវមកឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែ Michael គាត់គ្មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តស្អីទេដោយសារតែគាត់មិនបានស្ដាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់រអ៊ូរទាំអីសូម្បីតែប្រមាណផងហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលមកធ្វើជាសុំតប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយក៏លួងលោមប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅក្រោយពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញហើយមើលទៅនាងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ចង់ដឺដើមគ្នាជាមួយនឹង Michael ប៉ុន្តែ Michael វិញគាត់មិនចង់ដឺដើមទេព្រោះឯគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើការងាររបស់គាត់បន្តទៀតគាត់ក៏បានចុច fast forward ធ្វើឲ្យគាត់ដឺដើមគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងដោយល្បឿនលឿនបំផុតដើម្បីប្រញាប់បានទៅធ្វើការរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែនៅពេលនោះ Morty ក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកដាស់តឿន Michael ម្ដងទៀត Morty បាននិយាយថានៅពេលដែល Michael ចុច fast forward សារពេលវេលាទៅអនាគតច្រើនពេកវានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ Michael ផ្ទាល់ដែលកំពុងតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាត់បង់សតិបញ្ញាប៉ុន្តែមើលទៅ Michael ដូចជាមិនសូវស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ Morty ទេព្រោះថានៅពេលដែលគាត់ឈឺគាត់ក៏បានចុច fast forward សារពេលវេលាឲ្យដល់ពេលដែលគាត់ជាវិញនៅពេលដែលគាត់ខ្ជិលងុយទឹកគាត់ក៏បានចុច fast forward សារពេលវេលាឲ្យដល់ពេលដែលគាត់ងុយទឹកហើយនិយាយទៅចុច fast forward ពីទៅពីសារទៅមុខរហូតហ្មងឲ្យតែជួបរឿងពិបាកអីក៏ចុចសារទៅមុខរហូតដល់ថ្ងៃដែល Michael ត្រូវទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដាក់ទុនជនជាតិជប៉ុន Michael ក៏បានប្រើតេឡេរបស់គាត់នឹងចុចប្រែភាសាជប៉ុនដើម្បីលួចស្ដាប់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនជប៉ុនទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយគ្នាថាចូលចិត្តការងាររបៀបម៉េចអីអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានទៅស្នើការងារជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនអស់ហ្នឹងតាមអ្វីដែលគាត់បានឮហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនជនជាតិជប៉ុនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់ Michael ខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានយកព្រមចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យសន្យាដែល Emma សន្យាជាមួយនឹង Michael ថានឹងឲ្យ Michael ក្លាយទៅជាភាគហ៊ុនរបស់គេដែរនោះនៅពេលនេះគឺវាបានសម្រេចហើយ Michael សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានទិញកង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ម្នាក់មួយហើយនឹងទិញកាបូបឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ថែមទៀតហើយ Michael ក៏បានចុចតេឡេសារពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅដល់ពេលដែលគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ណាត់ជួបគ្នាជាលើកដំបូងថាប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយពីអីដាក់គាត់ខ្លះប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌អីហើយនៅពេលហ្នឹងចាក់ចម្រៀងស្ដាប់បទអីអញ្ចឹងណាទៅមើលអតីតកាលឡើងវិញទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀត Michael ក៏មកធ្វើជានិយាយអួតដាក់ប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាថាអូនតែងតែបន្តបងមិនខ្វល់ពីគ្រួសារបងវក់នឹងការងារប៉ុន្តែតាមពិតទៅបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់
បងចាំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនដែលភ្លេចទេនៅថ្ងៃដែលយើងណាត់ជួបគ្នាលើកដំបូងថាយើងចាក់ចម្រៀងបទអីហើយអូនស្ទើរសម្លៀកបំពាក់ពណ៌អីបងចាំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងស្រឡាញ់អូនរហូតគ្មានថ្ងៃប្រោប្រែទេគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងភ្លាមធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលុះស្អែកឡើងអេមមើដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបែរជានិយាយក្រឡាស់សម្ដីថាលោកយល់ច្រឡំហើយលោកមិនតាន់បានខ្លាយទៅជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេតើតែលោកធ្វើភារកិច្ចមួយនេះទៀតឲ្យសម្រេចសិនទើបលោកអាចខ្លាយទៅជាភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានប្រញាប់ធ្វើការរបស់លោកបន្តទៀតទៅបើសិនជាលោកចង់ខ្លាយទៅជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើឲ្យ Michael ខឹងនឹង Emma យ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកនិយាយកុហកបោកប្រាស់គាត់ Michael ក៏បានចុច tele បញ្ឈប់ពេលវេលាឲ្យទាំងកំភ្លៀង Emma តាមចិត្តចង់របស់គាត់បន្តមកទៀតក៏ផោមដាក់ក្បាលរបស់ Emma ថែមទៀតផងនៅពេលនេះ Michael គាត់ធុញថប់នឹងជីវិតរបស់គាត់នៅពេលនេះខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏មានបំណងថានឹងចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខឲ្យដល់ពេលដែលគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះ Morty ក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកដើម្បីដាស់តឿន Michael ម្ដងទៀត Morty បាននិយាយថាឯងមិនត្រូវចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខដើម្បីគេចចេញពីបញ្ហាទេឯងមិនត្រូវធ្វើបែបនេះជាដាច់ខាតហើយឯងក៏មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរ Michael គាត់ក៏បានកាត់ចិត្តហើយស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ Morty អូខេមិនចុច fast forward ក៏បានដែរបន្តមកទៀតគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅខំប្រឹងធ្វើការងាររបស់គាត់នៅផ្ទះវិញហើយអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការ design ម៉ូដផ្ទះហ្នឹងកូនរបស់គាត់ក៏បានឃើញថាប៉ារបស់ពួកគេហ្នឹងកំពុងតែ stress ខ្លាំងមែនទែនពួកគេទាំងពីរនាក់បានចូលទៅជួយប៉ារបស់គេដោយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាននាំគ្នា design ម៉ូដផ្ទះតាមគំនិតរបស់គេដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់ Michaelប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងផ្ទះដែលពួកគេ design មកហ្នឹងគឺជាផ្ទះនំផ្ទះ pizza ផ្ទះស្ករគ្រាប់អីអញ្ចឹងណា design តាមរបៀបក្មេងៗគូសរូបផ្ទះរូបអីលេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Michael បែរជានិយាយដាក់កូនរបស់គាត់ថាផ្ទះ pizza ផ្ទះស្ករគ្រាប់ហ្នឹងគឺស្អីឈួតអញ្ចឹងងងដល់ហើយធ្វើឲ្យកូនទាំងពីររបស់គាត់ដែលខំព្យាយាមជួយគាត់ហ្នឹងខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នារត់ចេញទៅខាងក្រៅវិញបាត់ទៅចំណែកប្រពន្ធរបស់គាត់វិញក៏បានទៅលួងលោមកូនទាំងពីរនាក់របស់គាត់ថាកុំឲ្យយំអីកុំខឹងនឹងប៉ាអីប៉ាកំពុងតែរវល់ប៉ាកំពុងតែគិតច្រើនរឿងការងារអីអញ្ចឹងណាលួងលោមកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលទៅ Michael គាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះកូនរបស់គាត់ដូចគ្នាដែលគាត់បានស្រែកកំហកឲ្យកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនចង់តស៊ូអត់ធ្មត់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបន្តទៀតដែរគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាយក tele ចេញមកហើយគាត់ក៏បានចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខឲ្យដល់ពេលដែលគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងទោះបីជា Morty ធ្លាប់មកនិយាយដាស់តឿនហើយនឹងហាម5គាត់ជាច្រើនសារប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់នៅតែមិនស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ Morty ដដែលដែលការជោគជ័យក្នុងការងាររបស់គាត់មួយហ្នឹងទម្រាំតែគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺវាកើតឡើងមិនមែន1ខែឬ2ខែបន្តទៀតទេគឺវាកើតឡើងរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតឯណោះអញ្ចឹងបានន័យថាការចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខនៅលើនេះគឺជាការចុចសារពេលវេលាទៅមុខវែងបំផុតដែលគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទោះបីជានៅពេលនេះជីវិតការងាររបស់គាត់ជោគជ័យឡើងដល់ចំណុចកំពូលហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់កាន់តែយ៉ាប់លើសមុនទៅទៀតឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ថ្នាក់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលគាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀតតេឡេហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើម fast forward សារពេលវេលាទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅដល់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានឆ្លោះគ្នារួចស្រេចទៅហើយដោយគាត់មិនបានចុចតេឡេហ្នឹងទេគឺវាសារទៅដោយខ្លួនវាតែម្ដងត្រឡប់មកម្ដងទៀត Michael ក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញបាត់ទៅហើយគាត់ក៏បានដឹងថាកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នៅពេលនេះដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគាត់ដោយការពីមុនទេហើយជាពិសេសឆ្កែសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ក៏បានងាប់ចោលគាត់បាត់ទៅហើយដូចគ្នាធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តខ្លាំងណាស់និងមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងមែនទែនដែលឈួតនឹងការងាររហូតដល់ភ្លេចមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសគឺភ្លេចគ្រួសាររបស់គាត់អូនសម្លាញ់បងសុំទោសបងនឹងមិនឈួតនឹងការងារទៀតទេបងសម្លាញ់អូនខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់មើលទៅដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាតាំងពីដើមមក Michael មិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីគ្រួសារទេគឺគិតតែពីធ្វើការហើយនឹងស្ដីឲ្យសមាជិកក្នុងគ្រួសារជាប្រចាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសុកបែរជាមកនិយាយពាក្យសម្ដីល្អដាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅវិញធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវគ្នាវិញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ល្អជាមួយគ្នាចង់ឌឺមគ្នាអញ្ចឹងណាស្រាប់តែពេលនោះ Tele ក៏បាន fast forward សារពេលវេលាទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតហើយធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយល្បឿនលឿនបំផុតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងមើលទៅប្រពន្ធរបស់ Michael នាងដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តប្រហែលទេដោយសារតែវាលឿនពេកមិនទាន់ដឹងស្អីហើយចប់បាត់ Morty ក៏បានចេញមកនិយាយជាមួយនឹង Michael ម្ដងទៀតហើយថាហ្នឹងឲ្យឃើញអត់5មិនចេះជឿទេថាកុំឲ្យចុច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខខ្លាំងពេកព្រោះថាកិច្ចការអ្វីក៏ដោយដែលឯងឆ្លង fast forward សារពេលវេលារំលងវាមកនៅពេលនេះវានឹង fast forward សាររំលងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏មិនអាចជួយឯងបានដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំមិនអាចកែប្រែវាបានទេ
Michael ក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកតេឡេនឹងទៀតទេខ្ញុំប្រកល់វាទៅឲ្យលោកវិញប៉ុន្តែមកទីគាត់មិនព្រមទទួលយកតេឡេរបស់គាត់ទៅវិញទេទោះបីជា Michael ខំបំផ្លាញរឿងមួយក៏បោះចោលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែត្រឡប់មករក Michael វិញដដែលលុះព្រឹកឡើង Michael ក៏បានព្យាយាមមិនធ្វើរឿងដដែលដើម្បីកុំឲ្យតេឡេវាសារទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់កន្លែងធ្វើការ Emma ក៏បានផ្ដល់ការងារធំមួយឲ្យ Michael ដើម្បីធ្វើទៀតហើយដែលលើកនេះបើសិនជា Michael ធ្វើការងារមួយនេះបានសម្រេច Emma នឹងដំឡើងតំណែង Michael ឲ្យក្លាយខ្លួនទៅជា CEO ហើយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយនេះជំនួសគាត់តែម្ដង Michael គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាការងារនោះគឺជាការងារដែលធំហើយនិងលំបាកសម្រាប់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការផងនៅសុកតេឡេវាក៏បាន fast forward សារពេលវេលាទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិម្ដងទៀតហើយធ្វើឲ្យ Michael មួម៉ៅយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានៅពេលនេះគាត់មិនចង់ប្រើ tele នឹង fast forward សារពេលវេលាទេប៉ុន្តែ tele នឹងវាចេះតែ fast forward សារពេលវេលាទៅខាងមុខស្វ័យប្រវត្តិរហូតហើយនៅពេលនេះ tele មួយហ្នឹងវាបានសារពេលវេលាទៅមុខទៅរហូតដល់ពេលដែល Michael បានក្លាយខ្លួនទៅជា CEO ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយការសារពេលវេលាទៅមុខនៅលើកនេះគឺវាសាររហូតទៅដល់10ឆ្នាំឯណោះដែល Michael នៅពេលនេះរូបរាងរបស់គាត់បានប្រែក្លាយទៅជាធាត់ដូចជាជ្រូកអញ្ចឹងហើយកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់មើលទៅដូចជាប៉ោឡាយអាវ៉ាសាយបាត់អស់ទៅហើយបែនកូនប្រុសរបស់គាត់ធាត់ដូចជាជ្រូកអញ្ចឹងគិតតែពីដីស៊ីមិនគិតធ្វើការអ្វីទេចំណែកសមែនថាកូនស្រីរបស់គាត់វិញគាត់តែងខ្លួនសិចស៊ីបាយស្លុយទៅដើរលេងជាមួយនឹងសង្សាររាល់ថ្ងៃហើយផ្ទះដើមឈើដែលគាត់សន្យាជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ថានឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយផ្ទះនោះនៅតែមិនទាន់ធ្វើរួចរាល់ដដែលហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅពេលនេះគឺគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលនេះបានលែងលះគ្នាបាត់ទៅហើយប្រពន្ធរបស់គាត់បានទៅមានប្តីថ្មីដែលជាគ្រូបង្រៀនហេតុទឹករបស់បែនកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឯងធ្វើឲ្យ Michael គាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅមានប្តីថ្មីហេតុអីបានជាអូនធ្វើអញ្ចឹងណាបងអូនធ្លាប់និយាយថាអូននឹងស្រឡាញ់បងជារៀងរហូតហេតុអ្វីបានជាអូនធ្វើអញ្ចឹងណាបងបន្តមកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀតហើយតេឡេរបស់ Michael ក៏បាន fast forward សារពេលវេលាទៅមុខទៀតហើយទៅដល់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានឆ្លោះគ្នារួចរាល់សារជាថ្មីគឺថាសារពេលវេលាមកលើកនេះគឺមកដល់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ឈប់ឆ្លោះគ្នាហើយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវរកគ្នាវិញទេទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅពេលនេះមានឋានៈត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ Michael ដែលត្រឡប់មកស្គមវិញហ្នឹងមិនមែនស្គមដោយសារតែហាត់ប្រាណឬមកក៏តមចំណីអាហារអីទេគឺដោយសារតែ Michael ហ្នឹងបានទៅធ្វើការវគ្គកាត់កែសម្ផស្សហើយបើនិយាយអំពីតួនាទីការងាររបស់ Michael នៅពេលនេះវិញគឺវាឡើងដល់ចំណុចកំពូលហើយគឺវាបានទៅតាមអ្វីដែល Michael តែងតែស្រមៃចង់បានតាំងពីដើមមកចំណែកឯ Ben កូនប្រុសរបស់គាត់វិញក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារដូចជាគាត់ដែរហើយមើលទៅ Ben នៅពេលនេះមិនមែនធាត់ដូចជ្រូកដូចកាលពីពេលមុនទៀតទេគេមានរាងស្អាតសង្ហាឡើងវិញហើយដោយសារតែប្តីថ្មីរបស់ម៉ាក់គេដែលជាគ្រូហែលទឹកហ្នឹងតែងតែនាំគេទៅហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យគេអាចត្រឡប់មកជាមានរូបរាងស្អាតអញ្ចឹងឡើងវិញបានបើទោះបីជាការសារពេលវេលាមកខាងមុខរបស់ Michael គាត់តែងតែជួបរឿងអាក្រក់រហូតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះគាត់មានរឿងដែលអាចសប្បាយចិត្តបានដែរព្រោះថានៅពេលនេះគាត់បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែមានអនាគតល្អនៅពេលនោះ Michael ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Ben កូនប្រុសរបស់គាត់ថាប៉ាចង់ធ្វើពិធីជប់លៀងជួបជុំគ្រួសារម្ដងឯងកុំភ្លេចហៅតាយាយរបស់ឯងហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់ឯងសាមែនថាមកចូលរួមផងណាមកញ៉ាំអីជាមួយគ្នាជុំគ្នាម្ដងមើលប៉ុន្តែ Ben ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ារបស់គេថាប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាធ្វើចិត្តមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែលោកតាគាត់ទៅបានក្តីសុខហើយណាប៉ាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលនេះប៉ារបស់ Michael គាត់បានស្លាប់ចោល Michael បាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យ Michael គាត់ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏ចង់ចុចតេឡេសារពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅមើលថ្ងៃដែលលោកប៉ារបស់គាត់ស្លាប់ថាតើថ្ងៃនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះប៉ុន្តែម៉ូទីបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនអាចសារពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយទៅថ្ងៃដែលប៉ារបស់គាត់ស្លាប់បានទេព្រោះថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ជីវិតប៉ារបស់គាត់គឺគាត់មិនបាននៅជាមួយនឹងប៉ារបស់គាត់ទេគឺគាត់រវល់តែធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តេឡេនឹងអាចសារពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយទៅថ្ងៃដែល Michael ហើយនឹងប៉ារបស់គាត់បានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយដែលថ្ងៃនោះប៉ារបស់គាត់បានមករកគាត់ដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់តែម្ដងដើម្បីមកបបួលគាត់ទៅញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារ Michael បើសិនជាឯងព្រមទៅញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងពួកយើងប៉ានឹងបង្រៀនក្បាច់លេងសៀកដែលឯងចង់ចេះតាំងពីនៅក្មេងឲ្យឯងណាឯងចាប់អារម្មណ៍អត់ Michael ប៉ុន្តែ Michael នៅតែមិនព្រមទៅញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងគ្រួសារដដែលហើយថែមទាំងបាននិយាយទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់ថាបានហើយប៉ាខ្ញុំមិនចង់ចេះក្បាច់សៀកស្អីឈួតឆ្កួតអញ្ចឹងទេប៉ាចេញទៅខាងក្រៅវិញទៅខ្ញុំរវល់ធ្វើការដែលប្រយោគមួយឃ្លានេះហើយគឺជាប្រយោគចុងក្រោយដែល Michael បាននិយាយទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់ចំណែកប្រយោគចុងក្រោយដែលប៉ារបស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់នោះគឺអូមិនអីទេអញ្ចឹងប៉ាសុំទោសផងប៉ាចេញទៅខាងក្រៅវិញហើយប៉ាមិនរំខានឯងធ្វើការទេប៉ាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់
ក្រោយពេលដែលនិយាយចប់ប៉ារបស់គាត់ក៏ដើរចេញទៅខាងក្រៅវិញទាំងទឹកភ្នែកគ្រាន់តែបានឃើញអញ្ចឹងភ្លាមធ្វើឲ្យ Michael គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខកខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់និយាយពាក្យអញ្ចឹងដាក់ប៉ារបស់គាត់ហើយគាត់បានត្រឹមតែសារពេលវេលាថយក្រោយទៅស្ដាប់ពាក្យដែលប៉ារបស់គាត់និយាយថាស្រឡាញ់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានដឹងថាការពិតទៅម៉ូទីគឺជាអាទិទេពនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលបានមកយកជីវិតប៉ារបស់គាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ខឹងនឹងម៉ូទីយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានស្ទុះទៅវ័យម៉ូទីប៉ុន្តែពេលនោះតេឡេក៏បាន fast forward សារពេលវេលាទៅមកទៅដល់ថ្ងៃដែលកូនរបស់គាត់កំពុងតែរៀបការដែលនៅពេលនេះបានកូនប្រុសរបស់គាត់បានរៀបការហើយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់វិញនៅតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដដែលតែពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានចង់រាំជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃរៀបការរបស់កូនប្រុសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់មិនបានគិតអីជាមួយនឹងគាត់ទៀតទេគ្រាន់តែរាំបែបជាមិត្តភក្តិធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយ Michael គាត់ក៏បានឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រឡាញ់ប្តីថ្មីរបស់នាងខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកកូនរបស់គាត់វិញក៏ស្រឡាញ់ប៉ាថ្មីរបស់ពួកគេដូចគ្នាមើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហៅប្តីថ្មីរបស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងថាប៉ាពេញមាត់តែម្ដងនៅពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹង Michael គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះសុកគាត់ស្រាប់តែដួលសន្លប់ទៅលើដីដោយសារតែនៅពេលនេះគាត់មានបញ្ហាបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហើយជំងឺរបស់ Michael នៅលើកនេះគឺមិនអាច fast forward សារពេលវេលាទៅមុខឲ្យដល់ពេលដែលគាត់ជាសះស្បើយបានទេព្រោះថារាងកាយដែលរឹងមាំរបស់គាត់ក្រោយពីពេលនេះទៀតគឺវាមិនមានបន្តទៀតទេបានន័យថាការឈឺលើកនេះគឺជាការឈឺលើកចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយឬមួយក៏បានន័យម្យ៉ាងទៀតថាគាត់កំពុងតែជិតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយម៉ូទីក៏បានចូលមកនិយាយជាមួយនឹង Michael ថាការពិតទៅខួរក្បាលរបស់ឯងចូលចិត្ត fast forward តាំងពីដើមមកម្លេះតាំងពីមុនពេលដែលឯងមិនទាន់មានតេឡេនេះទៅទៀតពេលដែលកូនរបស់ឯងចង់និយាយជាមួយនឹងឯងពេលដែលប្រពន្ធរបស់ឯងរអ៊ូរទាំដាក់ឯងពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ឯងចង់និយាយជាមួយនឹងឯងក៏មិនដែលខ្វល់ពីពួកគេហើយបានបណ្ដោយឲ្យពេលវេលារំលងចោលទៅបាត់អស់បើទោះបីជា Michael ធ្វើមិនល្អដាក់គ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់គាត់ដែលចូលចិត្តតែងខ្លួនសិចស៊ីបាយស្លុយទីបំផុតនាងក៏បានត្រឡប់ខ្លួនមកជាក្មេងល្អវិញហើយនាងក៏មិនទៅណាចោលគ្រួសាររបស់នាងដែរហើយនាងថែមទាំងមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ប៉ារបស់នាងខ្លាំងមែនទែនមុនពេលដែលកូនរបស់គាត់ទាំងពីរបំបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនវិញបែនកូនប្រុសរបស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាប៉ាមិនបាច់បារម្ភអំពីរឿងក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំឈប់ទៅហាន់នីមូនជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ាឲ្យបានចប់រួចរាល់ជាមុនសិនប៉ាមិនបាច់បារម្ភទេ Michael នៅពេលដែលបានលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រើកម្លាំងដែលសេះសល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទាំងអស់ប្រឹងស្ទុះងើបឡើងចេញពីលើគ្រែដើម្បីប្រញាប់ទៅប្រាប់កូនរបស់គាត់បើទោះបីជាម៉ូទីនិយាយប្រាប់គាត់ថាឯងមិនត្រូវងើបឡើងឥឡូវនេះទេបើសិនជាឯងងើបឡើងឥឡូវនេះឯងប្រកាសជាស្លាប់ចាក់ជាមិនខានចូលវាសនារបស់ឯងមិនតម្រូវឲ្យឯងស្លាប់នៅពេលនេះទេឯងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែ Michael គាត់មិនខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់ម៉ូទីទេគាត់ក៏បានប្រញាប់រត់ទៅប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាបែរនឹងកូនទៅហានីមូនជាមួយប្រពន្ធរបស់កូនចុះកូនត្រូវចាំថាគ្រួសារគឺសំខាន់ខ្លាំងបំផុតគ្រួសារគឺសំខាន់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កូនទាំងពីរនាក់ត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាឬអត់ហើយយើងមើលទៅ Michael នៅពេលនេះគាត់ដូចជាបានបើកចិត្តទទួលយកប្តីថ្មីរបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយមុនពេលដែល Michael ដាច់ខ្យល់ស្លាប់គាត់ក៏បានយកក្រដាសដែលគាត់សរសេរឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ការដែលណាត់ជួបគ្នាលើកដំបូងឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់បងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ហើយនឹងស្រឡាញ់អូនជារៀងរហូតបន្តមកទៀត Michael ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅប៉ុន្តែការពិតទៅ Michael មិនបានស្លាប់នោះទេហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការយកសពរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលភ្ញាក់ពីដីភ្លាមគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកប៉ារបស់គាត់មុនគេតែម្ដងដែលប៉ារបស់គាត់នៅពេលនេះគឺនៅមានជីវិតរស់នៅធម្មតាមិនទាន់ស្លាប់ទេដែលធ្វើឲ្យ Michael សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់ថាប៉ាអាទិត្យនេះចាំខ្ញុំប៉ាញ៉ាំបាយមួយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប៉ារឿងមួយប៉ាត្រូវតែបង្រៀនក្បាច់សៀកដែលខ្ញុំចង់ចេះតាំងពីនៅតូចនោះមកឲ្យខ្ញុំលឺអត់ប៉ាខ្ញុំចង់ចេះខ្លាំងណាស់ប៉ាខ្ញុំចង់ចេះខ្លាំងណាស់ណាប៉ាណាសុំវធ្វើឲ្យប៉ារបស់គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាមិនអញ្ចឹងកូនខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមកចង់ចេះលេងសៀកចេះអីទាំងយប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអត់អីចាំប៉ាបង្រៀនក៏បានដែរបន្តមកទៀត Michael ក៏ប្រញាប់រត់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួបជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏មិនទាន់មានប្តីថ្មីដូចគ្នា Michael គាត់ក៏បានសន្យាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់នឹងបែងចែកពេលវេលាធ្វើការហើយនឹងពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារឲ្យបានល្អពេលវេលាធ្វើការគឺជាពេលវេលាធ្វើការហើយចំណាយឲ្យពេលវេលាគ្រួសារគឺជាពេលវេលាគ្រួសារហើយនឹងមិនឈួតនឹងការងារខ្លាំងដូចជាពេលនេះទៀតទេធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលប្តីរបស់នាងយល់ព្រមលះបង់ពេលវេលាការងារខ្លះដើម្បីមកចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្រួសារ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Michael សម្លឹងមើលទៅលើតុគាត់ក៏បានដឹងថា Morty មិនមែនជាការយល់សប្តិរបស់គាត់ទេ Morty ពិតជាបានមករកគាត់ពិតប្រាកដមែនហើយនៅពេលនេះ Morty បានផ្ញើកាដូជាតេឡេពហុជំនាញមកឲ្យគាត់ព្រមទាំងបានសរសេរសម្បត្តិថាសង្ឃឹមថានៅពេលនេះឯងនឹងដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វាហើយណាសម្លាញ់ហើយប្រពន្ធរបស់ឯងពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនវើយប៉ុន្តែ Michael នៅពេលនេះគាត់មិនខ្វល់អំពីតេឡេនឹងទៀតទេគាត់ក៏បានយកតេឡេនោះឡើងមកហើយក៏បានបោះវាចោលទៅក្នុងធុងសម្រាលបាត់ទៅហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ